warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masaikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimin syekhana wa rabbi arwahina al-habib Ali bin Habib Abdurrahman As-Salam على شيخنا ورب رحمه اهدنا يا الدين بالخير على شيخ عنا ويبلغ وصولهم وثرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير نافعة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang al-fadlu salis ya. Bismillahirrahmanirrahim. الفصل الثالث في فضل صلاة المرأة في بيتها وأنه أفضل من صلاتها في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن امرأة حميد الساعدي نسبة إلى بني ساعدة قوم من الخزرج أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال صلى الله عليه وسلم علمت أنك تحبين الصلاة
معي وصلاتك في بيتك أي موضعك الذي تنامين فيه خيرا من صلاتك في هجرتك بضم الهاء وهو كل موضع هجر عليه بالهجارة وصلاتك في هجرتك خيرا من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خيرا من صلاتك في مسجدي وذلك لطلب زيادة الستر في حقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في هجرتها ولأن تصلي في هجرتها خير لها من أن تصلي في الدار ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد. رواه البيهقي عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في هجرتها وصلاتها في مخدئها أي خزانتها التي في أقصى بيتها أفضل من صلاتها في بيتها أي صلاتها في كل ما كان أخفى أفضل لتحقق أمن الفتنة. رواه أبو داود عن ابن مسعود والحاكم عن أم سلمة وقال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة وحدها أفضل على صلاتها في الجمع أي جمع الرجال ب25 درجة. هذا محمول على الشابة ونحوها. رواه الديلمي عن ابن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تخرج من بيتها وما بها بأس. الواو الحال أي والحال ليس بها ضرر فيستشرفها الشيطان أن يرفع بصره إليها يغويها فيقول أي الشيطان لا تمرن بأحد إلا أعجبته وأن المرأة تلبس ثيابها فيقول أهلها
Aina turidina Anaqulu Ayil mar'atu A'udu maridan Au ashhadu janazatan Au usalli fi masjidin Wa ma'abadatil mar'atu Rabbaha Misla An ta'budahu Fi baitiha Ay mahalli iqamatiha Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu ala man naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu fi fadli sholatil mar'ati fi baitiha. Pasal yang ketiga tentang keutamaan sholat seorang perempuan di kamarnya. Ini fi baitiha bukan rumah tapi kamar. Ada kamar yang paling dalam disebut dengan bed. Kamar yang tempat tidur perempuan ini disebut dengan bed. Jadi seorang perempuan itu sholatnya nanti terangkan di sini tentang keutamaan tuh sholat seorang perempuan, seorang wanita di kamarnya, tempat dia tidur disebut dengan baitiha. Wa annahu afdalu min sholatiha fil masjidi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya kamar tempat dia tidur itu lebih utama untuk perempuan itu sholat ketimbang di masjid bersama dengan Rasulullah SAW. Itu artinya masih lebih bagus seorang perempuan sholatnya di kamarnya itu. Demikian. Bukan melarang perempuan buat berjamaah di masjid musola, bukan, silakan. Pengen berjamaah di masjid musola silakan. Tapi untuk afdol artinya paling apa? Paling utama. Maka seorang perempuan sholatnya di mana tadi itu? Di dalam kamarnya tuh. Lagi ya, bukan larangan ya, bukan larangan perempuan nggak boleh ke masjid ke musola, bukan. Jadi pemahamannya untuk cari afdolnya, paling utamanya, maka seorang perempuan sholatnya di kamarnya tempat dia tidur. Ruya Animra'ati Humaydin As-Sa'idi, riwayatkan dari seorang istri dari sahabat Nabi yang bernama Al-Humayd As-Sa'idi radhiyallahu an, nisbatun ila Bani Sa'idah. As-Sa'idi itu nisbah kepada Bani Sa'idah. Qaumun minal Khajraji, satu kaum dari suku Khajraj. Ada suku Aus, ada suku Khajraj. Annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri daripada sahabat Nabi Sayyidina Humayd As-Sa'idi pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, sambil dia mengucapkan dengan kalimat, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senang, aku suka sholat berjamaah bersama engkau. Jadi istrinya sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Humayd As-Sa'idi, beliau pernah mendatangi Rasulullah SAW sambil mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya suka berjamaah sholat bersama engkau. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, alimtu annaka tuhibbina sholata ma'i. Aku mengetahui bahwasanya engkau ini senang, engkau suka sholat berjamaah bersama aku. Wa sholatuki fi baitiki ay maudhi'i baitiki alladhi tanamina fihi, dan sholat engkau di ruangan, di kamar rumahmu yang engkau tidur padanya. Jadi bait ini bukan rumah ya, tapi artinya adalah kamar tidur seorang perempuan, disebut dengan bait. Jadi seorang perempuan, kata Rasulullah, sholat engkau di kamar tempat engkau tidur khairun min sholatiki fi hujratiki bidhammil ha'i wa huwa kullu mawdi'in hujra alaihi bil hijarati. Lebih baik daripada engkau sholat di setiap tempat yang dibatasi dengan batu, disebut dengan hujrah. Jadi ada bed. Kalau bed tempat tidur seorang perempuan, tapi kalau hujrah
itu setiap tempat yang dibatasi dengan batu disebut dengan hujrah. Jadi masih lebih bagusnya seorang perempuan sholat di tempat dia tidur ketimbang sholat di sebuah tempat yang dibatasi dengan batu. Wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki. Dan sholat engkau di hujrah engkau, kamar-kamar juga, tapi kalau hujrah ini lebih besar, kalau bed lebih kecil tuh begitu. Kan orang kalau punya rumah gede kan begitu, ada kamar yang paling utama, ada kamar yang lebih besar lagi tuh demikian tuh. Jadi kamar dalam kamar disebut dengan bed. Jadi ada kamar dalam kamar disebut dengan bed. Jadi kamarnya yang besar disebut dengan hujrah, kemudian kamar dalam kamar disebut dengan bed. Itu demikian ya. Kalau kita kan agak, kita kamar ya kamar. Jadi beda ya, kalau Arab begitu. Jadi kalau dalam Arab tuh dalam bahasa Arab ada bed, ada hujrah. Kalau bed itu kamar di dalam kamar tuh. Lebih luas lagi maka disebut dengan hujrah. Wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki. Salat engkau di kamarmu lebih baik daripada sholat engkau di rumahmu. Ini dar, ruangan utama tuh sebutnya dengan dar. Kan rumah begitu, ada kamar buat tidur disebut dengan bed. Kemudian ada kamar yang lebih luas maka disebut dengan hujrah. Kemudian ada lagi ruang utama maka disebut dengan dar tuh begitu ya. Kalau kita kan artinya sama, dar rumah, bed rumah tuh. Padahal lain-lain tuh dia punya ungkapan dalam masalah itu berbeda-beda. Jadi kalau bed disebutnya adalah kamar dalam kamar. Kemudian kalau tadi hujrah adalah kamar lebih luas. Kemudian dar adalah ruang paling utama. Wa sholatuki fi dariki khairun min sholatiki fi masjidi. Sholat engkau di ruang utama engkau lebih baik daripada sholat engkau di masjid aku. Jadi masih lebih utama, lebih bagus seorang perempuan sholat di mana tuh? Di rumahnya tuh, demikian tuh. Paling afdolnya tadi di bed. Habis bed kemudian hujrah, kemudian baru dar tuh demikian ya. Jadi kalau bed kamar dalam kamar, kemudian kalau hujrah kamar yang lebih luas, kemudian kalau dar adalah ruang utama. Ketimbang sholat bersama dengan Rasulullah masih lebih utama seorang perempuan sholat di mana tadi? Nah, di kamarnya tuh, boleh di bednya, boleh di hujrahnya, boleh di darnya. Ini menunjukkan wadzalika li talabi ziyadati sadri fi haqqiha. Hal itu menunjukkan tuntutan lebih ditutup seorang perempuan pada haknya. Jadi perempuan mesti nutup diri, jangan ngablakin diri itu demikian tuh. Makanya afdalnya seorang perempuan sampai sholatnya aja lebih bagus bisa di bednya, atau bisa di hujrahnya, atau bisa di darnya. Jelas ya? Jadi ketimbang berjamaah dengan Rasulullah masih lebih utama seorang perempuan sholat di bednya, atau di hujrahnya, atau di darnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an tusalliyal mar'atu fi baitiha khairun laha min an tusalliya fi hujratiha. Sungguh seorang perempuan salat di bednya, bed tadi kamar dalam kamar, lebih baik baginya daripada dia salat di hujrahnya, kamar yang lebih luas lagi. Jadi ada bed, ada hujrah. Ini lebih afdal di mana? Lebih afdal seorang perempuan sholat di mana tadi? Di bednya tuh. Jadi ada ruangan bed, ada kemudian juga hujrah. Maka lebih utamanya, lebih bagusnya seorang perempuan sholat di mana tadi? Di bednya tuh.
Wala an tusalliya fi hujratiha khairun laha min an tusalliya fid dari. Dan sungguh seorang perempuan salat di hujrahnya lebih baik baginya daripada dia salat di darnya. Itu jelas ya. Jadi pertama tadi seorang perempuan lebih bagus, lebih baik salat di bednya ketimbang di hujrahnya. Yang kedua, seorang perempuan lebih bagus salat di hujrahnya ketimbang di darnya. Wala an tusalliya fid dari khairun laha min an tusalliya fil masjid. Sungguh seorang perempuan salat di darnya lebih baik baginya daripada dia salat di masjid. Sekali lagi, ini bukan larangan seorang perempuan untuk berjamaah di masjid mushola, silahkan diperbolehkan. Tapi afdalnya, lebih utamanya, lebih bagusnya seorang perempuan sholatnya boleh di bednya, boleh di hujurahnya, boleh di darnya. Kalau yang urutan terbaik pertama adalah bed, yang kedua adalah hujurah, yang ketiga adalah dar. Jelas ya? Rawahul Baihaqi an Aisyah. Ini hadis riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu an dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salat seorang perempuan di bednya lebih utama daripada sholatnya di hujrahnya. Diulang lagi ya, sama hadisnya, beda redaksi hadisnya. Wa sholatuha fi mikhdaiha ay khizanatiha allati fi aqsa baitiha afdalu min sholatiha fi baitiha ay sholatuha fi kulli ma kana akhfa afdalu li tahaqquqi amnil fitnati. Salat seorang perempuan ini mikhda dalam lagi itu. Jadi ada kamar dalam bed disebut dengan mikhda nama itu. Jadi ada bed pertama, kemudian kedua ada hujurah, yang ketiga ada dar. Dalam bed itu ada lagi kamar disebut dengan mikhda. Tuh, kita nggak punya begitu. Nah, ini begitu ya. Ada mikhda, ada bed, ada hujurah, ada dar. Salat seorang perempuan di mikhdahnya, yaitu tempat yang paling ujung dari kamarnya, itu lebih utama daripada salat seorang perempuan di bednya. Ay salatuha fi kulli ma kana akhfa. Salat perempuan di tempat yang lebih tersembunyi afdalu, lebih utama. Lebih bagus perempuan salatnya di tempat yang lebih apa tadi? Lebih tersembunyi. Jadi ada pertama mikhda, yang kedua ada bed, yang ketiga ada hujurah, yang keempat ada. Nah, lebih afdal di mikhda itu paling ujung. Jadi kamar dalam kamar disebut dengan mikhda. Kemudian baru bed, kemudian baru hujurah, kemudian baru dar. Kenapa demikian afdal? Litahaqquqi amnil fitnati, agar terwujud tuh aman itu perempuan dari fitnah. Jadi perempuan afdalnya sholat di mikhdahnya ketimbang di bednya. Kemudian afdalnya sholat di bednya ketimbang di hujurahnya. Kemudian lebih afdal di darnya ketimbang di masjid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud an Ibnu Mas'udin wal Hakimu an Ummi Salamah. Ini hadis riwayat dari Al-Imam Abu Dawud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Al-Imam Al-Hakim radhiyallahu an dari As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati wahdaha tafdulu ala salatiha fil jam'i ay jam'ir rijali. Salat seorang perempuan sendirian itu unggul ketimbang salat perempuan dengan banyaknya laki-laki berjamaah, maksudnya gitu, di masjid, di mushola. Masih lebih unggul, lebih bagus seorang perempuan berapa tingkatannya? Bi khamsin wa ishrina darajatan,
sampai 25 derajat atau tingkatan di hadapan Allah. Jadi perempuan sholat berjamaah di masjid musola itu masih lebih bagus ini perempuan sholatnya di mana tadi? Sendirian, boleh di mihdahnya, boleh di bednya, boleh di hujrahnya, boleh di darahnya. Itu bahkan pangkatnya derajatnya sampai 25 derajat. Hada mahmulun ala syabbati wa nahwiha. Ini dijelaskan untuk bagi seorang perempuan yang syabah, pemudi, dan yang selainnya. Jadi mau tua, mau muda sama kayak begitu tuh. Mau tua, mau muda sama hukum seperti itu. Kalau tanya mana lebih afdalnya, lebih utamanya seorang perempuan sholat di rumahnya. Di rumah bisa di mikhdah, bisa di bed, bisa di hujrah, bisa di tidar. Jadi arti kalau pengen sholat lebih afdalnya adalah di kamar atau bisa di mikhdah, bisa di bed, bisa di hujrah, bisa di tidar. Jamaah di masjid musola lebih afdal di kamar sendirian perempuan sholatnya tuh. Jadi kalau bicara afdalnya ya, bukan bicara sah dan tidak sahnya. Buat sah. Kemudian buat boleh silahkan. Tapi untuk afdalnya seorang perempuan, mau muda mau tua, sholatnya di mana? Di rumahnya, boleh di mihdahnya, boleh di bednya, boleh di hujrahnya, boleh di darnya. Rawahu Dailami wa Ibnu Umar. Ini hadis riwayat dari Al-Imam Ad-Dailami. Ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'ati ilallahi. Sesungguhnya salat seorang perempuan yang paling Allah senangi di mana? Fi asyaddi makanin fi baitiha zulmatan, di tempat di rumahnya yang paling gelap. Bukan gelap-gelapan, bukan makruh, nggak boleh. Sholat jangan gelap-gelapan. Sholat mesti diapain tuh? Diterangin tuh. Jadi nggak boleh makruh hukumnya. Kalau seandainya sholat di tempat yang apa? Yang gelap tuh. Ini maksudnya paling gelap adalah tempat yang paling tersembunyi. Jangan sampai ini perempuan kelihatan oleh laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Jelas ya? Jadi bukannya gelap-gelapan, tapi apa tadi itu? Sholatnya di tempat yang paling tersembunyi. Jadi laki perempuan makruh hukumnya sholat dalam kondisi apa? Digelapin lampunya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal mar'ata takhruju min baitiha. Seorang perempuan keluar dari rumahnya. Wa ma biha ba'sun al-wawil hali ayyul halu laisa biha dararun. Tidak ada bahaya. Ini perempuan keluar rumah sama sekali nggak ada bahaya buat dirinya. Tapi ingetin, fa yastashrifu hasyaitanu ayyarfa'u basarahu ilaiha liyuhyaha. Setan mengangkat pandangan matanya kepada ini perempuan, tujuannya apa? Liyuhyaha, biar ini perempuan bisa godain laki-laki lain. Lihat deh coba deh, perempuan lewat pasti laki-laki sweet pasti tuh, pasti begitu tuh. Ada iseng aja bawaannya tuh. Itu emang mulai kayak gitu. Perempuan keluar udah direndeng oleh apa tuh? Oleh setan tuh. Setan udah mengangkat dia punya pandangan matanya ke itu perempuan. Tujuannya apa? Liyuhyaha. Tujuannya agar ini perempuan, setan bisa membuat ini perempuan menggoda laki-laki yang lainnya. Gak semudahin gondrong, tahu-tahunya laki kumisan. Ini kayak begitu ya, pakai perempuan ya. Pakai tutup perempuan tuh jangan diablakin, jangan dibuka, jangan diablakin. Kalau tutup rapat, insya Allah nggak ada apa, nggak ada godain, kecuali yang pakai peci. Peci dulu yang lanjut bapak. Pokoknya kalau yang pakai peci, godain yang jilbab, insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau
Kalau yang ini insya Allah yang ngaji begitu ya, insya Allah ya, jangan pakai godain perempuan yang ngablak, jangan kita malu, ambil peci kita malu. Makanya pakai peci terus tuh, biar pertama kita apa? Jaga diri kita. Yang kedua kita malu, ya mau pakai peci, masa kalian perempuan kan begitu kan? Ini pakai pet juga berubah, ya udah. Pakai pet ke mall lagi. Jadi pengaruh pakaiannya. Demikian ya, perempuan itu kalau keluar rumah, setan langsung mengangkat pandangan matanya kepada itu perempuan. Tujuannya apa? Biar setan membuat ini perempuan menggoda laki-laki lain itu. Fayaqulu ayyasyaitanu, setan langsung bilang, la tamuriyinna bi ahadin illa a'jabathu, la tamuriyinna bi ahadin illa a'jabathu. Tidaklah ini perempuan melewati seorang laki-laki, melainkan ini perempuan bikin kagum itu laki-laki. Ya Allah, bawaannya cakep banget bawaannya tuh. Nongkrong dia tadi, yang laki nongkrong di jalanan tuh, di ujung gang tuh. Pagi-pagi lagi, perempuan macam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pakai make up, ada yang kagak. Kita lihatin macam-macam perempuan tuh. Demikian tuh. Setan udah ngasih tuh. Setan udah ngasih. Tujuannya apa tadi? Langsung mengangkat pandangan matanya ke itu perempuan, tujuannya agar ini perempuan menggoda laki-laki lainnya. Pas ini perempuan melewati laki-laki lainnya, langsung ada a'jabathu, langsung membuat kagum takjub laki-laki tersebut. Wa annal mar'ata la talbasu siyabaha fayaqulu ahluha, seorang perempuan sungguh memakai bajunya, maka kemudian ahlinya berkata kepadanya, suaminya bilang kepadanya, aina turidina, engkau pengen kemana? Fadaqulu ayil mar'atu, maka ini perempuan nyautin, a'udu maridhan, aku pengen jenguk orang sakit, au ashhadu janazatan, atau aku ingin menyaksikan jenazah, au usalli fi masjidin, atau aku ingin sholat di masjid. Tuh demikian tuh perempuan tuh, jawabannya ada aja tuh. Kata lakinya pengen kemana? Pengen jenguk orang sakit. Pengen kemana? Pengen menyaksikan jenazah tuh. Wa ma'abadatil mar'atu rabbaha mithla an ta'budahu fi baitiha ay mahalli iqamatiha. Tidaklah seorang perempuan menyembah Allah tidak adalah sama daripada dia menyembah Allah di rumahnya, maksudnya di kamarnya, mahalli iqamatiha, di tempat dia diamnya atau tinggalnya. Jelas ya? Jadi seorang perempuan itu afdolnya sholatnya di mana tadi? Di mikhdanya, atau di bednya, atau di hujratnya, atau di jarnya. Wa an Abi Muhammadin Aisyaibani annahu ra'a Abdullah ibn Syabbabi wa huwa sahabiyun, dan bahwasanya ini hadis dari Sayyidina Muhammad Abu Muhammad Aisyaibani radhiyallahu an. Beliau ini melihat Sayyidina Abdullah bin Syabbab. Sayyidina Abdullah bin Syabbab merupakan sahabi. Jadi ada sahabiyah, ada sahabi. Kalau sahabi sahabat laki-laki, kalau sahabiyah sahabat perempuan. Jadi antum kalau kedengar kalimat sahabi berarti sahabat laki-laki, kalau sahabiyah berarti sahabat perempuan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Syabbab merupakan sahabi, merupakan sahabat laki-laki radhiyallahu anhu. Beliau ini yukhrijun nisaa minal masjidi yaumal jumu'ati, mengeluarkan perempuan-perempuan dari masjid pada hari Jumat. Jadi Sayyidina Abu Muhammad Asy-Syaibani radhiyallahu an, beliau melihat Sayyidina Abdullah bin Syabbab itu menyuruh keluar perempuan-perempuan dari masjid pada hari Jumat. Wa yaqulu, sambil dia mengatakan, ukhrujna ila buyutikunna, ay ukhrujna minal masjidi wa dhahabna ila buyutikunna, keluar dari masjid, silahkan pulang ke rumah. Diusir Rasulullah, suruh pulang ke rumah. Fadzalika khairun lakunna, hal itu lebih baik untuk kalian semua. Jadi perempuan itu sholatnya lebih bagus di rumah-rumahnya. Tadi bed ya, ada mikhda, ada bed, ada hujrah, ada dar. Makanya sahabi ini langsung mengusir perempuan, jangan sampai ada di masjid tuh, keluar, langsung disuruh pulang ke rumah masing-masing. Fadzalika khairun lakunna, rawahu
Ai hadzal hadits Sulaiman al-Lakhmi At-Tabarani fil Kabir al-Mu'jam al-Kabir. Ini hadis riwayat daripada Al-Imam Sulaiman al-Lakhmi At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam al-Kabir Al-Musannaf fi Asma'is Sahabah, yang dikarang tentang nama-nama sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jelas ya, jadi seorang perempuan afdalnya, lebih utamanya, lebih baiknya sholatnya di rumahnya. Boleh di mikhdahnya, boleh di baitnya, boleh di ujrahnya atau di darnya. Waruya, dan riwayatkan sebuah hadis, anna imra'atan marrat ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang perempuan pernah melewati Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wariruha ya'sifu, sementara minyak wanginya ya'sif, minyak wangi terhembus. Ini sunnah, perempuan pakai minyak wangi jangan yang wanginya nyambrang. Kalau yang laki-laki sunnah pakai minyak wangi yang pakai apa? Yang wanginya nyambrang tuh, yang strong ya. Tapi kalau perempuan yang jangan strong ya apa? Yang soft, yang lembut perempuan. Jangan sampai laki-laki lain apa? Nyium tuh aroma wangi daripada dia punya minyak wanginya tuh. Jadi demikian sunnahnya. Kalau laki-laki sunnahnya pakai aroma wangi-wangian yang tadi kuat baunya, yang strong ya. Kalau perempuan yang soft, yang lembut. Itu sunnah demikian. Ini pernah seorang perempuan melewati Sayyidina Imam Abu radhiyallahu taala anhu, sementara minyak wanginya apa? Terhembus, kecium. Faqala laha, maka ini Sayyidina Imam Abu Hurairah langsung bilang kepada ini perempuan, aina turidina ya amatal jabbar, pengen kemana engkau wahai hamba Allah? Qalat ilal masjid, dibilang pengen kemana? Ke masjid. Qala awa tatayyabti, apakah engkau ke masjid pakai minyak wangi? Qalat na'am, iya. Qala farji'i, kata Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, kata beliau, farji'i, pulanglah engkau, faghtasili, cuci baju engkau tuh. Saking ini perempuan nggak boleh pakai minyak wangi sampai wangi-wanginya apa tadi? Kecium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sekali lagi ya, perempuan boleh pakai minyak wangi, tapi yang apa tadi? Yang soft, ya, yang lembut tuh wanginya tuh, silakan pakai. Jangan bau perempuan, jangan pakai minyak wangi itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, maka sesungguhnya kata Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salatan min imra'atin kharajat ilal bait ilal masjid warihuha ya'sifu hatta tarji'a fataghtasilu hada. Allah tidak terima sholat dari seorang perempuan yang keluar ke masjid sementara minyak wanginya terhembus sampai dia pulang, maka dia cuci bajunya ini. Itu demikian tuh. Nabi larang tuh, Nabi bilangin, Allah tidak menerima sholat seorang perempuan keluar ke masjid pakai minyak wangi sampai minyak wanginya terhembus, wanginya kecium oleh laki-laki yang bukan mahram, sampai ini perempuan apa? Dia pulang ke rumahnya, kemudian dia cuci dia punya bajunya. Walaysa muradu khususul ghusli, ini bukannya mesti dicuci, bal idhabu raihatiha, bahkan akan tetapi mesti dihilangin tuh aroma wangi dari minyak wangi yang sudah dipakai. Makanya sunnah tadi ya, perempuan sunnah pakai minyak wangi yang wanginya soft. Kalau laki-laki yang apa? Yang strong, yang keras tuh ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtali'atu wal mutabarrijatu hunnal munafiqatu, disremne ayyillati yatlubnal khul'a min azwajihinna min ghairi udrin, istri-istri yang minta talak khulu dari suaminya tanpa ada udzur. Jadi kalau perempuan minta talak ke suami disebut dengan talak khulu. Jadi istri-istri yang minta talak khulu dari suaminya tanpa ada udzur, nggak ada udzur syar'i, diminta cerai dari suaminya. Yang kedua, wallati yuzhirna zinata linnasi al-ajanibi
minhunnal munafiqatu nifaqan amaliyan. Yang kedua, perempuan-perempuan yang telah menyatakan, mengungkapkan perhiasan di laki-laki yang bukan mahramnya. Hunnal munafiqatu, mereka lah orang-orang yang apa? Yang munafik nifaqan amaliyan. Munafiknya munafik amali, pekerjaannya. Tadi pertama tuh, perempuan yang menuntut cerai dari suaminya tanpa ada udzur. Yang kedua, perempuan yang menyatakan dandanannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah mereka al-munafiqat, perempuan munafik, tapi munafiknya munafik amali atau pekerjaannya. Rawahu Abu Nuaim an Ibnu Mas'ud. Ini hadis riwayat daripada al-Imam Abu Nuaim dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati was-sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdin wa ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tawfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bin taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihim wa sharra li sharrin min insin wa jinnati bi fadlika bashirni bi husnil khawatimi wa birrahmati dakhilni binari
وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله
darajih ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syahri wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.